بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امریکہ نے جب سے پاکستان میں رجیم چینج کا آپریشن کمپلیٹ کیا، پاکستان کے لوکل لوگوں کو ملا کر پاکستان کے سیاستدانوں کو خریدا گیا اور پاکستان میں عمران گورنمنٹ کا خاتمہ کر کے ایک نئی گورنمنٹ بنا دی گئی، اس وقت سے لے کر پاکستانی جو ہیں وہ افواج پاکستان اور ہماری عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی قوم اپنی آرمی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ افواج پاکستان کے ساتھ لوگوں کا رومانس ہے۔ آئی ایس آئی، ہمارے ادارے، لوگ اپنی جان چھڑکتے ہیں ہماری افواج پاکستان پر، لیکن اب محب وطن پاکستانی بھی آرمی سے گلا شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ آرمی نے مداخلت کر کے امریکہ کی سازش کو ناکام کیوں نہیں بنایا۔ لوگوں کو عمران گورنمنٹ ختم ہونے کا اتنا غصہ نہیں ہے جتنا غصہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اور پاکستان کے پرائم منسٹر کو ہٹایا ہے۔ اگر عمران گورنمنٹ ویسے ختم ہو جاتی تو لوگ شاید اس بات کو ہضم کر لیتے، لیکن امریکن مداخلت جو ہے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہی۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ عدلیہ پر بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، صحافی بھی، پبلک بھی، ہر طرح کے لوگ جو ہیں، نوجوان، بچے، بوڑھے، عورتیں، وہ عدلیہ پر تنقید کر رہے ہیں۔ اگر آپ آج کل سوشل میڈیا جو ہے یہ دیکھیں تو لوگوں کے کمنٹس چیک کریں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی، آئین اور قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے، بس اتنا لکھ دیں کہ جو امریکہ کہے گا ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون پر اتنا جو ہم وقت صرف کر رہے ہیں، بس یہی لکھ دیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور جو کہے گا کمزور کو وہ ماننا پڑے گا۔ اس طرح کے کمنٹس لوگ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ پاکستانی عدلیہ جو ہے اب لوگوں کے خلاف ایکشن شروع ہو چکا ہے، جیسے ایک صحافی سمیع ابراہیم، اس کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے انکوائری کا، سوشل میڈیا کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے سنگین نتائج نکلیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم خلفائے راشدین کا دور دیکھیں، مسلم حکمران جو پہلے آپ دیکھیں جتنے بھی گزرے ہیں، لوگ ان کی عزت ان کے ڈر کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا دور دیکھیں تو لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کی دیانتداری، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ ان کا عدل و انصاف ہر کسی کے لیے ہوتا تھا، مسلم تو کیا، غیر مسلم بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ آپ ڈرا دھمکا کے لوگوں سے عزت نہیں کروا سکتے۔ پاکستان کی عدالتیں اگر انصاف پر مبنی فیصلے کریں تو کوئی آدمی بھی پاکستان کی عدالتوں کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ یہ ایک پرسیپشن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ لوگوں کے آپ کمنٹ چیک کریں، آپ لوگوں سے پوچھیں، پبلک سے پوچھیں کہ پاکستان میں کمزور آدمی کو، غریب آدمی کو فری انصاف نہیں ملتا۔ دس از اے ریئلٹی، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے پوچھیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن دن دہاڑے 14-15 افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ کراچی کی بلدیہ فیکٹری میں 250 کے لگ بھگ لوگوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، اور جو ذمہ دارانہ ہیں ان کو سزا نہیں ملتی۔ سانحہ ساہیوال دیکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ جرائم کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ان کو سزا ہی نہیں ملتی۔ دس از اے ریئلٹی۔ آپ لوگوں کو فورس کر کے آپ ان کی ہمدردیاں نہیں سمیٹ سکتے، لوگوں کو مجبور کر کے، ڈرا دھمکا کے لوگوں سے آپ عزت نہیں کروا سکتے۔ لوگوں سے عزت آپ اسی صورت میں کروا سکتے ہیں جب آپ عدل و انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے۔ اگر عدالتوں میں صحیح انصاف ہوتا ہے تو بتائیں مجھے، ہوتا ہے؟ غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے؟ غریب آدمی کسی معمولی جرم میں پکڑا جائے تو مہینوں، سال گزر جاتے ہیں، اس کو انصاف نہیں ملتا، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، اور
अमीरों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए रात को भी अदालतें खुल जाती हैं। जब ऐसा अनजस्टिस सोसाइटी में हो, ऐसी नाइंसाफी मुआशरे में हो, तो मुझे बताएं लोग क्या अपनी अदालतों की रिस्पेक्ट करेंगे? अदालतों का एक बहुत बड़ा मकाम है मुल्क में और हमें हमारे अदारों की इज्जत करनी चाहिए। अदलिया भी हमारी है, आर्मी भी हमारी है, ISI, दीगर जितने अदारे हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके वकार का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन आप लोगों को डरा धमका के उनसे रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। आप लोगों को फोर्स करके, मजबूर करके उनकी ज़हनी जो सोच है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप अदलो इंसाफ नहीं करेंगे। अब देखेंगे बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है उनको थ्रेट किया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे अगर आपने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट की। तो क्या आप इस तरह रोक लेंगे लोगों को? बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान का सरमाया है। रफली $32 बिलियन साल का वो पाकिस्तान में बेचते हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान $6 अरब के लिए यानी $6 बिलियन के लिए ये IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। और पाकिस्तानी जो है, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है, मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका में है, यूरोपियन मुल्क में है, ब्रिटेन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वो साल का 30 से $32 बिलियन वो पाकिस्तान में बेचते हैं और आप उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। तो क्या इस तरह करोड़ों लोगों को आप जेलों में डाल देंगे? नहीं, बल्कि आपको इंसाफ पर मबनी फैसले करने पड़ेंगे। ये 2022 है, आप पाकिस्तान को रिवर्स गियर में नहीं चला सकते। दुनिया देखें कहां से कहां पहुंच गए। और हमारे मुल्क में आज भी ताकतवर को तो इंसाफ मिल जाता है, जिसके पास पैसा है उसके लिए अदालतें रात को भी खुल जाती हैं। मुजरमान को जेलों से निकालकर आप बैरून मुल्क भेज देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में गरीब तबका है, पिसा हुआ तबका है, वो सालों साल गुजर जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता, लोग मर खप जाते हैं। लोग इस डर की वजह से अदालत नहीं जाते कि हमें कौन सा इंसाफ मिलना है और हमारी बाकी जो जमा पूंजी है वो भी बर्बाद हो जाएगी। लोग थाने कोर्ट कचहरी जाते हुए डरते हैं। यह परसेप्शन बहुत बुरा है। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं। वो इस वजह से नहीं उठा रहे कि वो अदालतों के खिलाफ कोई प्रोपोगंडा कर रहे हैं या वो अदालतों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। लोग जो हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, हमारा मुल्क शाद आबाद रहे, लोग खुशहाल हों, हमारे मुल्क में ये जो करप्शन है, ये जो इस तरह की बदनवानी है वो खत्म हो। लेकिन जब इंसाफ ही नहीं लोगों को मिलना तो फिर लोग क्यों इज्जत करेंगे? और अदालतें जो हैं ये डरा धमका के, कानून बना के, लोगों को फोर्स करके वो अपनी इज्जत नहीं करवा सकती। उसके लिए उनको इंसाफ पर मबनी फैसले करने पड़ेंगे। और जिस मुल्क के लोगों का अपनी अदालतों से इत्मीनान खत्म हो जाए वो मुल्क तो तबाह हो जाता है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त जो सियासी जमात है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो PTI है। उसने अदम इत्मीनान कर दिया अपनी अदालतों पर। तो आप इस परसेप्शन को कैसे ठीक करेंगे? बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, आप कमेंट तो चेक करें सोशल मीडिया पर जाकर के किस तरह लोग अपनी अदालतों के खिलाफ बात करें। वो सारे गद्दार नहीं हैं, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। वो सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। गरीब आदमी को तो इंसाफ नहीं मिलता और अमीर लोग जो हैं उनको आप इंसाफ दे रहे हैं। और पाकिस्तान में आप देखें बाज ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन के केसेस को हैंडल किया, खोज लगाई, उनको कत्ल करवा दिया जाता है तो किसी को सजा मिलती है। नाज़िम जोशी के कातलों को आपने छोड़ दिया है। एक सहाफी को इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि उसने निशानदही की कि इधर अलीगल शिकार हो रहा है, यह उसका कसूर था, और उसके कातलों को आपने छोड़ दिया है। तो क्या लोग इज्जत करेंगे अदालतों की? तो यह परसेप्शन चेंज होना चाहिए। इंसाफ पर मबनी फैसले करो ताकि लोगों को इंसाफ दिखाई दे, फिर लोग आपकी इज्जत करेंगे। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी वो एहतराम करते हैं अपने इदारों का और हमें करना भी चाहिए। आर्मी भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है, ISI, पुलिस, सारे हमारे अदारे हैं एंड वी शुड रिस्पेक्ट देम। लेकिन अदलिया को इंसाफ पर मबनी फैसले करने पड़ेंगे। ये बहुत बुरा परसेप्शन बन रहा है पाकिस्तान के लोगों का कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही।
اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ نے اس کو چینج کرنا ہے. لوگوں کو انصاف فراہم کریں، اور خاص طور پر جو غریب طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ ہے، ان کو فری انصاف ملے فوراً. پھر لوگ جو ہیں وہ دیکھیں کہ اپنے اداروں کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد.